অডিশনে ডেকে শিশুদের পণবন্দি। মুম্বাইয়ে একটি স্টুডিওয় 6 দিন 17টি শিশু পণবন্দি ছিল। পোয়ায়ে এক বৃদ্ধকে অপহরণ, একাধিক দাবি জানিয়ে ভিডিও বার্তা অপহরণকারীর। দাবি না মানা হলে স্টুডিও জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি রোহিত আরিয়া নামে এক ব্যক্তির। পণবন্দীদের মুক্ত করতে স্টুডিওয় পৌঁছয় পুলিশ। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। प्लीज डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। आरोपी था रोहित आर्या, उसकी एनकाउंटर में अब मौत हो चुकी है। अब पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में जारी करके साफ तौर पे कहा है कि 17 बच्चों को उसने हॉस्टेज बना के रखा होता है। मुंबई का पॉश इलाका है पवई, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो आर्य स्टूडियो है, वहीं पर आज दोपहर तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जो आरोपी था रोहित आर्या, उसने 17 बच्चों को यहाँ पे ऑडिशन के लिए बुलाया था। और ऑडिशन बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते से ऑडिशन चल रहा था, लेकिन आज जब बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए ऑडिशन के लिए, तब उसने ऑडिशन का जो गेट है, हॉल है, उसका गेट बंद कर दिया और सभी बच्चों को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद उसने बाकायदा एक वीडियो रिलीज किया, और वीडियो में उसे साफ तौर पे कहा है कि उसे उकसाया ना जाए, उसकी बहुत सारी तकलीफें हैं और उसे ट्रिगर ना किया जाए ताकि वो बच्चों को नुकसान पहुंच सके। उसने अपने वीडियो में साफ तौर पे कहा कि अगर उसकी बातें नहीं सुनेगा, नहीं समझा जाएगा, तो पूरी इमारत को वो आग लगा देगा। আর এরপরেই পুলিশের এনকাউন্টারের মৃত্যু অপহরণকারী। স্টুডিওয় পুলিশ পৌঁছতে এয়ারগান থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় রোহিত। পাল্টা পুলিশের গুলিতে গুরুতর জখম অপহরণকারী। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা। সব পণবন্দীদের উদ্ধার করে পুলিশ। আর কিভাবে রেস্কিউ অপারেশন চলে? স্টুডিও কর্ডন করে শুরু হয় উদ্ধার কাজ। প্রথমে বুঝিয়ে শিশুদের উদ্ধারের চেষ্টা করে পুলিশ। কাজ না হওয়ায় স্টুডিওয় ঢোকে পুলিশ। স্টুডিওর বাথরুম দিয়ে ঢোকে পুলিশ। পুলিশকে দেখেই এয়ারগান থেকে গুলি রোহিতের। পাল্টা পুলিশের গুলিতে নিহত অপহরণকারী। 17 শিশু সহ 18 জনকে উদ্ধার করে পুলিশ। রোহিতের কাছে মেলে এয়ারগান, রাসায়নিক। উদ্ধার রাসায়নিকের ফরেন্সিক পরীক্ষা পুলিশের। অপহরণের কারণ জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। जो अभिभावक नीचे थे, घर के नीचे, वो पुलिस को जानकारी देते हैं कि एक शख्स ने 17 बच्चों को यहाँ पर हॉस्टेज बनाया हुआ है। जिसके बाद मुंबई पुलिस की बड़ी टीम, ऑपरेशन टीम, क्यूआरटी टीम और मुंबई लोकल पुलिस की टीम बड़ी तादाद में यहाँ तक आती है और पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती है। और बताया जा रहा है कि जो आरोपी रोहित आर्या है, वो पुलिस के ऊपर जो है अपनी, जो उसके बाद एयरगन थी, एयरगन से फायरिंग करता है। और रिटेलिएशन में मुंबई पुलिस के लोग भी आरोपी रोहित आर्या के ऊपर फायरिंग करते हैं। बताया जाता है कि उसके सीने में एक गोली लगती है, जिसमें वो घायल हो जाता है, और जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है, उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। कि पुलिस की जो टीमें हैं वो अभी भी मौजूद है यहाँ पर। इसी जगह पर वो एनकाउंटर हुआ है। जो आप गेट बंद देख रहे हैं, उसके अंदर मुंबई पुलिस और जो आरोपी है रोहित आर्या, वहाँ पर वो एनकाउंटर हुआ था। और उसी एनकाउंटर में रोहित को सीढ़ियों के पास गोली मार दी गई थी, जहाँ पे वो डेथ हो गई। আর কেন এই পণবন্দি? কেন অডিশনের নামে ডেকে শিশুদেরকে এভাবে পণবন্দি করা হয়েছে? বকেয়া না পেয়ে মুম্বাইয়ে শিশুদের পণবন্দি করা হয়। স্বচ্ছতা অভিযানের কাজ করে মেলেনি প্রাপ্য। পুনের বাসিন্দা, পেশায় স্কুল শিক্ষক রোহিত। সরকারি কাজ করে টাকা না মেলার অভিযোগ। বারবার দরবারেও মেলেনি বকেয়া। দাবি আদায়ে শিশুদের পণবন্দি করে হুমকি। শিশুদের পণবন্দির ঘটনায় রাজনৈতিক চর্চা। जो रोहित आर्या है वो अपने आप को टीचर बता रहा है। उसका बैकग्राउंड ही मुंबई पुलिस ने चेक किया था और बताया जा रहा है कि वो टीचर है, नागपुर का रहने वाला है। पुणे में उसकी पूरी फैमिली रहती है। और बताया जा रहा है कि जब महाराष्ट्र में स्कूल स्वच्छ अभियान चल रहा था, तो उसने बहुत इन्वेस्टमेंट उसमें किया हुआ था। और जो वीडियो में भी और जो राजनीतिक हलचल में, उसमें भी साफ पता चल रहा है कि उसके कुछ पेमेंट ड्यू थे, और पेमेंट ड्यू होने के बाद ही वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था।
फ्रस्ट्रेटेड था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। अब इसमें देखिए राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार मुंबई जैसे सिटी में ये हॉस्टेज जैसी सिचुएशन, किडनैपिंग जैसी सिचुएशन कैसे हो गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं नहीं है। वहीं दूसरी जब जो नेता है, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री है पावस्कर, उसने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले में जांच के आदेश होने चाहिए। और जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि उसने स्वच्छ अभियान में जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो पैसे नहीं मिले थे, ये आरोप लग रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का साफ तौर पर है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी कि आखिरकार जो एलिगेशंस वो पूर्व शिक्षा मंत्री पर लगा रहे हैं वो सही है नहीं। আর নজর রাখবো এবার বিহারের দিকে। ভোটের বিহারে পুলিশ খুন, এএসআই অনিরুদ্ধ কুমারের গলা কেটে হত্যা করা হয় সিওয়ানে। সেখানে একটি মাঠে এএসআই এর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার। শীর্ষা নৌকাচোলা গ্রামের বাসিন্দারা দেখতে পান, আর এরপরই স্থানীয়রাই পুলিশে খবর দেন। পুলিশ খুনে তদন্ত কমিটি গঠন, সিওয়ানের এসপি। मृत्युंजय कुमार प्रतिनिधि हमारे संगे रয়েছেন এই মুহূর্তে। मृत्युंजय जी, इलेक्शन के माहौल में पुलिस की हत्या, राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा है। पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? जी देखिए, जहाँ तक बात की जाए तो बिहार में 2 फेज में चुनाव होने वाला है। अगर सिवान की बात की जाए तो सिवान में प्रथम चरण यानी 6 नवंबर को चुनाव होने वाला है। ऐसे में पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई है तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये घटना सामने आने के बाद जो सिवान के एसपी हैं मनोज तिवारी, उन्होंने तुरंत एक टीम का गठन कर दिया। खुद जाकर पीओ पे उन्होंने पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट करके एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। वो टीम लगातार छापेमारी की और अभी जो सूचना मिल रही है इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं सिवान एसपी का दावा है क्या किसी आपराधिक गिरोह या पुरानी रंजिश का शक जताया जा रहा है? इस मामले में कोई जानकारी? जी अभी तक जो पुलिस का जांच है तो कोई निजी मामले में इनकी हत्या की गई है। अब निजी मामला क्या है, पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब जानकारी देगी। आखिर एसआई की हत्या है, पुलिसकर्मी की हत्या करो, आम बात नहीं है। वो भी चुनाव के समय में तो जांच करने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन अगर प्रथम दृष्टया अगर बात की जाए तो पुलिस का जांच है तो निजी मामले में इनकी हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस का यह भी दावा है, सिवान एसपी ने यह भी बताया कि इस मामले में जो जिसने हत्या किया है उनको 1-2 लोग गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उनके साथ और जो लोग हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी क्यों घटना घट गई कि आखिर उनकी हत्या तक बात पहुंच गई, वो भी एक पुलिसकर्मी की। वो अभी चुनाव के समय जब भी कोई घटना होती है तो एक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा होता है। तो इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सवालिया निशान लग रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बॉडी पड़ी हुई है तो उसी पर थाना आई थी कार्रवाई करने, तो पाया गया कि अनिरुद्ध कुमार हैं एएसआई दरभंगा थाना के। उनका ये शॉप जो गर्दन काट करके और ये रोड से करीब 50 मीटर अंदर और मिला और वहीं से बाइक की बगल में मिला था उसका। फिर घर अंदर कर रही है और जल्दी। দুর্গাপুরের ডাক্তারি পড়ুয়ার বন্ধু ও ধর্ষক, 20 দিনে দুর্গাপুর গণধর্ষণের চার্জশিট। ছাত্রের বন্ধুর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা, বন্ধুই ধর্ষক। 15ই অক্টোবর খবর দেখায় নিউজ 18 বাংলা। বন্ধু ও ধর্ষক বলে চার্জশিটে উল্লেখ পুলিশের। আরও 3 জনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের মামলা। ওড়িশার বাসিন্দা, ডাক্তারি পড়তেন দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিকেল কলেজে। সেই ডাক্তারি ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। গ্রেফতার করা হয় তরুণীর বন্ধু ওয়াসিফ আলীকে। ধরা পড়ে আরও 5 জন। ঘটনার 20 দিনে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে চার্জশিট দিল পুলিশ। সেখানে ডাক্তারি পড়ুয়ার বন্ধু ওয়াসিফ আলীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের ধারা দেওয়া হয়েছে। যে সহপাঠীর এগেনস্টে রেপের অভিযোগ আছে আর প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ আছে। এই দুটো আমরা পেয়েছি, কারণ ও ঘটনার পরেই মেয়েটিকে ইনসিস্ট করে প্রথম দিকে জিনিসটা না জানানোর জন্য। পরবর্তীকালে মেয়েটি সব জানায়, ম্যাজিস্ট্রেটকে সব বলে এবং তার থেকে আমরা যা পেয়েছি তার উপরে আজকে চার্জশিট ফাইল হয়েছে। পপু বাউরি, শেখ নাসিরউদ্দিন এবং শেখ ফিরদৌসের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, তোলাবাজি এবং ডাকাতির ধারা। শেখ রিয়াজউদ্দিন এবং সাফিক শেখের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ধারা দেওয়া হয়েছে। তদন্ত করে পুলিশ মনে করছে
তরুণীকে জঙ্গলে নিয়ে যায় তার সহপাঠী, সেখানেই ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এও অভিযোগ, তখন এলাকায় 3 যুবক তাদের দেখতে পায়, টাকা চায়, সেই টাকা আনতে যায় তরুণীর সহপাঠী। অভিযোগ, সেই সুযোগেই তরুণীকে ধর্ষণ করে 3 জন। তাই তরুণীর সহপাঠী ওয়াসেফ আলীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের ধারা দেওয়া হয়েছে, অন্য 3 জনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের। ওর বন্ধুটি ওকে নিয়ে গেছিল ওই জঙ্গলের দিকে, তারপর সাবসিকুয়েন্টলি 3টে ছেলে ওদেরকে বাইকে ফলো করে, তারা এসে ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, ওই যেটা আপনারা জানেন অফেন্সে। তারপর পরবর্তীকালে বাকি 2 জন এসে এক্সটর্শন করে, ভয় দেখায়, মোবাইলটা নিয়ে চলে যায়। দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের কাছেই জঙ্গল। অভিযোগ ওঠে, গত 10ই অক্টোবর সেখানেই ডাক্তারি ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়। একে একে 6 জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই মামলায় 20 দিনে চার্জশিট দিল পুলিশ। দুর্গাপুর থেকে অর্পণ চক্রবর্তী, নিউজ 18 বাংলা। দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়ার বন্ধু ও ধর্ষক, 20 দিনে দুর্গাপুর গণধর্ষণের চার্জশিট। ছাত্রের বন্ধুর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা, বন্ধুই ধর্ষক। 15ই অক্টোবর এই খবর দেখায় নিউজ 18 বাংলা। বন্ধু ও ধর্ষক বলে চার্জশিটে উল্লেখ পুলিশের। আরও 3 জনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের মামলা। দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। এই মামলায় মঙ্গলবার গ্রেফতার করা হয় তরুণীর বন্ধু ওয়াসেফ আলীকে। সহপাঠীকে গ্রেফতারে তদন্তের গতিপথ নয়া মোড় নিয়েছে। সহপাঠী ওয়াসেফের সঙ্গেই ঘটনার রাতে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়েছিলেন ডাক্তারি ছাত্রী। ধৃতের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, জোর করে আটকে রাখা এবং ছিনতাইয়ের ধারায় মামলা করা হয়েছে। তাকে 7 দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এই ঘটনায় প্রথমে ওয়াসেফের নামে সেভাবে অভিযোগ ওঠেনি, যদিও শুরু থেকেই তার দিকে নজর ছিল পুলিশের। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটকও করা হয়। এই সহপাঠীর ভূমিকা ঘিরে একাধিক প্রশ্ন ওঠে। ঘটনার রাতে কেন তরুণীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি? কেন প্রথমে একাই কলেজে ফিরে আসে, তারপর আবার কেন কলেজ থেকে বেরিয়ে যায়? তবে কি তরুণীকে আনতেই কলেজ থেকে বেরোয়? কেন ঘটনার কথা কলেজের নিরাপত্তা রক্ষীকে জানায়নি? এই সব প্রশ্নের মধ্যেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দি দেন তরুণী। সহপাঠী বন্ধুর পোশাক পাঠানো হয় ফরেনসিক পরীক্ষায়। ওয়াসেফকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ। স্পষ্ট হয়ে যায় এই সহপাঠী সব সত্যি বলছে না। এরপরেই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশ মনে করছে ধর্ষণ একজনই করেছে। তাহলে কি সহপাঠী বন্ধুই ধর্ষক? ওয়াসেফের বাড়ি মালদার কালিয়াচকে। তার গ্রেফতারির পর কালিয়াচকের বাড়িতে যায় নিউজ 18 বাংলা। লজ্জায় চুপ সারা গ্রাম। নিউজ 18 বাংলা। আর এবার দেখাবো পুলিশ কর্তার নীতি পুলিশি। মহিলাদের মদ্যপান নিয়ে মন্তব্যে বিতর্ক। রানাঘাটের অতিরিক্ত সুপারের মন্তব্যে বিতর্ক। মহিলাদের মদ্যপানে উচ্ছন্নে সমাজ, এহেন মন্তব্য কে করছেন পুলিশ কর্তা। ভাসানে মদ খেয়ে মহিলাদের গন্ডগোল করার অভিযোগ। পুজোর প্রস্তুতির বৈঠক হয় এবং সেই বৈঠকে এহেন মন্তব্য লালটু হালদারের। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের মন্তব্যের সেই ভিডিও ভাইরাল, দেখুন আপনারা। প্রশাসন যে যেমন আলিপুরায় মানে বলতে আমার লজ্জা করছে যে মেয়েরা এবার থেকে এসডিপিও আছে দেখছে, ইয়ার মেয়ে দাঁড়িয়ে এবারে সব থেকে প্রশাসনের ভিড় ছিল মেয়েদের এবং মদ খাওয়ার হার সব থেকে মেয়েদের দাঁড়িয়ে যে মদ খাচ্ছে। এটা যদি শোভাযাত্রার সভা মানে আমি এই নিন্দা করে এই শোভাযাত্রা, আর বাড়ির মেয়েরা যদি এইরকম হয়ে যায় তো সমাজের উচ্ছ্বাসে চলে গেল। আর মহিলাদেরকে বাগে আনা যাচ্ছে না অন্যায় ভাবে, এবং যেভাবে প্রশাসনের সাথে মানে অসহযোগিতা এবং অন্যায় ভাবে, এটা বলবো আপনারা কিন্তু একটু খেয়াল রাখুন। তো মেয়েদের বলবো প্রশাসনে আগুন, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বসে মেয়েরা মদ খাচ্ছে, যে দেখতে খুবই খারাপ লাগে মেয়েদের ব্যাপারে। নির্মলা সীতারামনের বিমানে জরুরি অবতরণ। বাগডোগরা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ। ভুটান যাওয়ার পথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপত্তি। বিস্তারিত জানবো, প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ মিশ্র আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। বিশ্বজিৎ।
দেখো, তোমাকে জানিয়ে রাখি যে ভুটানে আগামীকাল এক সরকারি অনুষ্ঠান রয়েছে এবং সেই অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী তিনি কিন্তু যাচ্ছিলেন এবং তার আজ বাগডোগরা থেকে পারো যে বিমানবন্দর রয়েছে ভুটানে সেখানে তার অবতরণ করার কথা ছিল। যেহেতু প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তুমি জানো যে মান্তার প্রভাবে পাহাড় সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। সেই মতোই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভুটানের পারো বিমানবন্দরে বায়ুসেনার যে বিমানে নির্মলা সীতারামন ছিলেন সেই বিমান অবতরণ করতে না পারায় পরবর্তীকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করা হয় এবং তারপরেই কিন্তু সড়ক পথে শিলিগুড়ির এক হোটেলে তিনি কিন্তু এখন রয়েছেন। যেটা জানা গিয়েছে আগামীকাল সকালে ফের তিনি কিন্তু ভুটানের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। বেশ। টার্গেট 26, বাংলায় জিততে বাঙালির মন জয়ের চেষ্টা বিজেপির। সল্টলেকের পার্টি অফিসের বাইরে একাধিক পোস্টার। বাঙালির জন্য বিজেপি কি কি করছে তার তালিকা এবার পোস্টারে। জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা। বড় বড় পোস্টার, তাতে জলজল করছে বাঙালি মনীষীদের ছবি। বাঙালি মনীষীদের নাম একের পর এক পোস্টার, তাতে লেখা বাংলার জন্য কি করেছে বিজেপি, বাংলা ভাষার জন্য কি করছে। এমনই সব পোস্টার ফ্লেক্সে সেজে উঠেছে বঙ্গ বিজেপির সল্টলেকের অফিস। কোনোটাই লেখা বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী সম্মান এনে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী, কোথাও লেখা দিল্লিতে নেতাজির মূর্তি স্থাপন করেছে বিজেপি। এ যেন পোস্টারে পোস্টারে বাঙালির মন জয়ের চেষ্টা, বাঙালি আবেগকে ছোঁয়ার চেষ্টা। 2021-এর বিধানসভা ভোটে বাংলা নিজের মেয়েকে চায় স্লোগান তুলে বাঙালির মন জিতে নেয় তৃণমূল। বিজেপির এটা বোঝাতেই সময় চলে যায় যে তারা বাঙালি বিরোধী দল নয়। একইভাবে 2024-এর লোকসভা ভোটেও বহিরাগত অস্ত্রেই ভোটের ময়দানে বিজেপিকে কুপঘাত করে তৃণমূল। 26-এর লড়াইয়ে তাই শুরু থেকেই বাঙালির মন জিততে কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়েছে বিজেপি। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে এলে তাকে দুর্গার মূর্তি উপহার দেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণও ছিল দুর্গা এবং কালী। জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা। প্রধানমন্ত্রীর স্লোগানেও বাঙালি আবেগে ষাঁড়। ভাজপা কে লিয়ে বাংলা अस्मिता सर्वोपरि है। এবার বিজেপির পার্টি অফিসের বাইরেও পোস্টার ফ্লেক্সে বাঙালি আবেগকে ছোঁয়ার চেষ্টা। আমাদের পার্টিটা রাষ্ট্র পার্টি, এতে আমরা ভাষা নিয়ে রাজনীতি করবো কেন? আমরা সবাইকে এক মনে করি, যে যার ভাষা যাই হোক আমরা সবাই একটাই পরিচয়, আমরা ভারতীয়। চেনা বামুনের পৈতে লাগে না। বিজেপিকে আজকে সার্টিফিকেট নিতে হচ্ছে কেন? তার কারণ বিজেপি বাংলা বিরোধী কাজ করেছে। ওরা হিন্দু হোক বা মুসলমান, টার্গেট ওদের বাঙালি। তাই জন্য ওদের বাঙালি অস্মিতার বিজ্ঞাপন করতে হয়, কারণ বিজেপি মাত্রই বাঙালি বিরোধী, বাংলা বিদ্বেষী। নরেন্দ্র মোদীর কৃতিত্ব, বাংলার জন্য করা একাধিক কার্যকলাপ, তারই একেবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র তুলে ধরেই নতুন পোস্টারে সেজে উঠছে বঙ্গ বিজেপির সল্টলেক দফতর। আর সেখান থেকেই তারা আগামী দিনে 26-এর সুর বেঁধে দিতে চাইছেন এবং লড়াইয়ের পন্থাও বদলে দিতে চাইছেন কর্মী সমর্থকদের কাছে। ক্যামেরায় খোকনের সঙ্গে সুস্মিতা, নিউজ 18 বাংলা, কলকাতা। এসআইআর চালুর পর এনআরসি আতঙ্ক, অভিযোগ এই ভয়েই আত্মঘাতী হন আগরপাড়ার প্রদীপ কর। দেহের পাশ থেকে মেলে সুসাইড নোট, কিন্তু তার ডান হাতে 4টে আঙুল কাটা। তাহলে তিনি লিখলেন কি করে? এ নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিজেপি, পাল্টা জবাব দিয়েছে তৃণমূল। উত্তর 24 পরগনার আগরপাড়ার বাসিন্দা প্রদীপ কর। অভিযোগ, মঙ্গলবার তিনি আত্মঘাতী হন। প্রতিবেশীদের দাবি, মঙ্গলবার থেকে এসআইআর চালুর পর থেকেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। এসআইআর কি, নাম বাদ গেলে কি হবে, এ নিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ খবরও নিচ্ছিলেন। এরই মধ্যে মঙ্গলবার বাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। তার দেহের পাশ থেকে মেলে ডায়েরি, যাকে সুইসাইড নোট হিসেবে দেখছে পুলিশ। সেখানে লেখা, আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী এনআরসি,
এ নিয়ে তো রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে যায়। এরই মাঝে বিতর্ক তৈরি হয়েছে মৃতের ডান হাতের আঙুল নিয়ে। বুঝুন, একটা মানুষের একটা ডান আঙুল না থাকলে, একটা ডান আঙুল না থাকলে যেটা হতে পারে একটা স্বাভাবিক বিষয়, সেটা বুঝে নিতে হয়। মানে ডান হাতের কোনো আঙুলই ছিল না, মানে অর্ধেক আঙুল ছিল না, হাত ছিল। খাওয়া দাওয়া কি ডান হাতে না বাঁ হাতে করতে পারলো নাকি? এ নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে বিজেপি। তো পুরো সাজানো, সব লোক জানে। এখন 7ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গাছ থেকে পড়ে গেলে, বাজ পড়ে মারা গেলেও এইসব করবে। সম্পূর্ণ মিথ্যা, সাজানো। ওই হাতের অক্ষরও উনার নয়। এদের যদি জম থাকে ওই চিঠিটা সেন্ট্রাল ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো। ও রাজ্য সরকারের ফরেন্সিক, এখানে কি হয় ফরেন্সিক জানে। সেন্ট্রাল ফরেন্সিক ল্যাবে হোক এবং হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে হোক। বলছি দাদা, একজন তাহলে দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে। প্রদীপ করকে দেখা যাচ্ছে তিনি রান্না করছেন, তার বাঁ হাতকে মূলত ব্যবহার করছেন খুন্তিটির জন্য, এবং একটা পিকনিকে, মানে বাড়ির ছোট্ট 4টে আলু নয়, ওটার মধ্যে অন্তত 40 পিস আলু আছে, এবং খুব সক্রিয়ভাবে রান্না করছেন। ফলে একজনের মৃত্যু নিয়ে ডান হাত অকেজো লিখলেন কি করে, তার মৃত্যু নিয়ে কটাক্ষ না করে আমার মনে হয় দিস ইজ আ আনফর্চুনেট কেস অ্যান্ড রিলেটেড টু দিস প্যানিক অফ SIR NRC রিলেটেড প্যানিক। বৃহস্পতিবার খড়দা থানায় যায় প্রদীপ করের পরিবার। SIR NRC আতঙ্কে প্রদীপ আত্মহত্যা করেন বলে লিখিত অভিযোগ জানান, তদন্তের দাবি করেন। এই ইস্যুতে পথে নেমে পড়েছে তৃণমূল। জাস্টিস ফর প্রদীপ কর এই স্লোগান তুলে বৃহস্পতিবার আগরপাড়ায় মিছিল করে তৃণমূল। রাজ্যের নানা জায়গাতেই এদিন মিছিল করে তৃণমূল। পথে নামছে বিজেপিও। আগামী মঙ্গলবার পানিহাটিতে মিছিল করবেন বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। নিউজ 18 বাংলা।